हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे मु तुमको क्लास 10 इंग्लिश रो फास्ट पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो 30+ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस करी जहाँकि एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत इंपोर्टेंट किछि ना किछि क्वेश्चन ए 30 क्वेश्चंस भितरु निहाती आसीबार चांस रही। तुम वीडियो को एंड पर्यंत देख सेपरेट किछि तुमको पढ़िया पड़ोनी एमसीक्यू ए चैप्टर रु। चलो आरंभ करवा वीडियो को चलो आज वीडियो को आरंभ करवा। देखो फास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन आमर अच्छी। अकॉर्डिंग टू द पोएट C.F. Alexander all things have been made by dash। पोएट C.F. Alexander अनुसार सबु वस्तु कहा द्वारा तैयारी होइछि बा सृष्टि करा होइछि। मैन गॉड हेवन स्पिरिट। हेवन माने स्वर्ग, स्पिरिट माने आत्मा, गॉड भगवान, मैन हला मनुष्य, गॉड हबो राइट आंसर ऑप्शन सी। The poet says all things are bright and beautiful, similarly all things are dash। poet कहउछंती जे सबु वस्तु उज्जवल एवं सुंदर, सेही भली all things are dash सबु वस्तु से भली आउ कोन हेइ परिबो bright and useful, wise and wonderful, wise and useful, bright and wonderful। wise and wonderful first answer अछि all things are bright and beautiful, all things are wise and wonderful, all creatures are great and small, the Lord God made them all। एटा फर्स्ट आंसर तमर पोएम रो। आउ बाकी ऑप्शन गुडाक सुइटेबल हो नै सेति ऑप्शन बी राइट आंसर। व्हाट हैज गॉड गिवन टू द लिटिल बर्ड्स। छोट छोट पक्षी माननकु भगवान कोन दैछंती। टाइनी विंग्स छोट छोट डेना दैछंती, ब्यूटीफुल बिक्स सुंदर थंट दैछंती, ग्लोइंग कलर्स उज्जवल चमकुथिबा रंग दैछंती, स्मॉल लेग्स छोट छोट गोड़ दैछंती। ऑप्शन ए राइट आंसर टाइनी विंग्स। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर डेस। फूल गुड़िक सुंदर अटंती तांकर कौन थिबा जोगु। लिप्स, नाइस फ्रूट्स, पेटल्स, ग्लोइंग कलर्स एटा हबो ग्लोइंग कलर्स चमकुथिबा रंग। पेटल्स माने पाखुड़ा, नाइस फ्रूट्स माने भलो फल, लिप्स माने पत्र। ए सब कथा पोएम रे डिस्कस हेइ नै। ग्लोइंग कलर कारणरू फूल माने ब्यूटीफुल बोली पोएम रे मेंशन अछि। हमर सिट पय ऑप्शन डी राइट आंसर। फ्लावर इज टू ओपन एज बर्ड इज टू डैश। जेमिति फूल फूल कौन हुए खुले, सेमिति पक्षी माने कौन करंती। पक्षी माने टॉक कथा हुअंती, रन दौड़ंती, सिंग गांती ना प्ले खेलंती। एटा हबो ऑप्शन बी सिंग। सिंग गांती। फूल जेमिति खोलंती, बार्ड सेमिति गीत गांती। द माउंटेन इन द पोएम ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइब्ड एज डैश। पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ले माउंटेन को किपरि भाबरे वर्णना करा जायछि, डिस्क्राइब करा जायछि। ब्लू कलर्ड, पर्पल हेडेड, ब्लैक हेडेड, डार्क हेडेड कोडा तुमको लागुछि हबो। माउंटेन गुड़िक डिस्क्राइब करा जायछि पर्पल हेडेड माने बाईगणी शीर्षयुक्त। माउंटेन लो बाईगणी शीर्ष रहिछि कारण जो तुमर लैंडस्केप अछि नेचर रो इवनिंग आ सनसेट आ सनराइज समय रो सेटा माउंटेन को पर्पल हेडेड बनौछि बा पर्पल हेडेड बोली हम आखिर इल्यूजन आणुछि। बुझि परछो। इन द एक्सप्रेशन पर्पल हेडेड माउंटेन्स, पर्पल हेडेड मीन्स डैश। पर्पल हेडेड माउंटेन एक्सप्रेशन ले पर्पल हेडेड अर्थ कोन। ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड येलो, ब्लूइश रेड, डार्क एंड रेड। पर्पल हेडेड माउंटेन रे जो अछि पर्पल हेडेड अर्थ कोन। पर्पल रंगटा कौ कौ रंग मिसिकी बनिबो भाबुचो। ब्लूइश एंड रेड। ब्लू आ रेड मिसिले पर्पल बनिबो। तमे रंग जदि तम पाखरे अछि ताले मिसेकी देखिबो ब्लू आ रेड मिसेकी पर्पल तयारी करी हबो। गॉड हैज गिवन डैश विंग्स टू बर्ड्स। भगवान पक्षी माननकु किपरि विंग देइछंती, डेना देइछंती। टाइनी, स्ट्रॉन्ग, बिग, नॉन ऑफ दिस। टाइनी माने क्षुद्र छोट, स्ट्रॉन्ग माने शक्तिशाली, बिग माने बड़, नॉन ऑफ दिस कोटा भी नुहे। एटा हबो टाइनी विंग्स। भगवान पक्षी माननकु छोट छोट डेना देइछंती। द रिवर रन्स बाय द डैश। जो नदी अछि काहा पार्श्व देकी बहु अछि। ट्री, फील्ड, रोड, माउंटेन। द रिवर रन्स बाय द माउंटेन। पहाड़ देकी नदी बहु अछि। व्हाट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई। आकाश को कोन उज्जवल करि थाए। द मॉर्निंग, द सनसेट, द नाइट, द मॉर्निंग एंड द सनसेट। देखो मेंशन थिला कविता रे हमर कोन द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई। सनसेट और मॉर्निंग स्काई को ब्राइटन करि थाए बा उज्जवल करि थाए।
ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚन। ଦେଖ 11 ନମ୍ବର, ଦ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର। ଶୀତ ଦିନରେ ପବନ କେମିତି ଥାଏ? ଶୀତ ଦିନରେ ୱିଣ୍ଡ ହଟ୍ ଥାଏ, ଜେଣ୍ଟଲ ଥାଏ। ହଟ୍ ମାନେ ଗରମ, ଜେଣ୍ଟଲ ମାନେ ନରମ, କୋଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ସ୍ପିଡି ମାନେ ଦ୍ରୁତ। କ'ଣ ଥାଏ ୱିଣ୍ଟରରେ? କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଥାଏ, ଶୀତୁଆ ଥାଏ ବା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ପବନ। According to the poet, the summer sun is dash। ପୋଏଟଙ୍କ ହିସାବରେ, କବିଙ୍କ ହିସାବରେ ବା କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମର ସନ୍ କିଭଳି? ସମର ସନ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିପରି ହେଇଥାଏ? ହଟ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କୋଲ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ପେନଫୁଲ ହେଇଥାଏ। ହଟ୍ ମାନେ ଗରମ, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ଆରାମଦାୟକ, କୋଲ୍ଡ ମାନେ ଶୀତଳ ବା ଥଣ୍ଡା, ପେନଫୁଲ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସମର ସନ୍ କବିଙ୍କ ହିସାବରେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଆରାମଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତମେ କନସିଡର କରିବନି, ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଲା ହଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଆମର ସମରଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପେନଫୁଲ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଆରାମଦାୟକ। ଦ ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପୋଏଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଳ ଯୋଉ ଫଳିଛି ଗାର୍ଡେନରେ ସେଗୁଡାକ କିପରି? ରାଇପ୍, ସୁଇଟ୍, ରେଡ୍, ବିଗ୍। ରାଇପ୍ ମାନେ ପାଚିଲା, ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମିଠା, ରେଡ୍ ମାନେ ଲାଲ, ବିଗ୍ ମାନେ ବଡ଼। ଏଟା ହବ ରାଇପ୍। ପୋଏଟ୍ ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ପୋଏମରେ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ମାନେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା ଅଛି ଗାର୍ଡେନରେ। Where can we find tall trees as described in all things bright and beautiful? All things bright and beautiful ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଆମେ କୋଉଠି ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ମାନେ ତମକୁ ପୋଏମ୍ ହିସାବରେ କହିବାର ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ମାନେ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ, ବାଇ ଦ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ, ଅନ୍ ଦ ରିଭର ସାଇଡ୍ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ସବୁଠି ତ ଆମେ ପାଇଯିବା କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଏମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ରେ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? ଦ ସମର ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ବିକଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସମର ସନ୍ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆରାମଦାୟକ ଅଛି। କାରଣ କ'ଣ? ହି ଇଜ୍ ଇଲ୍, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତଳ ଦେଶକୁ। ଦ ସମର ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ହି ଲାଇକ୍ସ ସମର ସନ୍। ଏଟା ହବ ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, କିଛି ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଯୋଉଠି କ'ଣ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ସେଠାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ସେଠି ସମର ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ରାଇଟର ଯେହେତୁ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସମର ସନ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। Where do we play according to C.F. Alexander? C.F. Alexander, ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କବି ଆମର, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଉଠି ଖେଳନ୍ତି? ଇନ୍ ଦ ମିଡୋଜ୍, ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ, ପଡ଼ିଆରେ, ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ବଗିଚାରେ, ଇନ୍ ଦ ହାଉସେସ୍ ଘରେ, ଇନ୍ ଦ ମିଡୋଜ୍ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖେଳନ୍ତି। Where do roses grow? ରସେସ୍ କୋଉଠି ବଢ଼େ? ରସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନେ ଯାହା ଜଳ ର କୌଣସି ଉତ୍ସ ଯେମିତି ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଝରଣା ଏହିସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ପାଖାପାଖି ପାଣି ପାଖରେ ବଢ଼େ। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ଗଛ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଏମାନେ କୋଉଠି ବଢ଼ନ୍ତି? ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ବାଇ ଦ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍, ବାଇ ଦ ୱାଟର। ଏଟା ହବ ବାଇ ଦ ୱାଟର। What do we gather every day as stated by C.F. Alexander? ଆମେ କ'ଣ, ଏଟା ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରର ଅଛି। Where do we gather every day ଦବା କଥା, ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି? ଯେମିତି C.F. Alexander ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ରସେସ୍, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଉଡ୍। ଆମେ କୋଉଠି ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି? ଏଟା ହବ ରସେସ୍। କ'ଣ ହବ? ରସେସ୍। ରସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ତମର ୱାଟରର ସୋର୍ସ, ଯେମିତି ରିଭର, ଲେକ୍, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଝରଣା ଏଇସବୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଢ଼େ, ତାରି ପାଖରେ ଆମେ ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି। Why has God given us eyes according to the poet? ପୋଏଟଙ୍କ ହିସାବରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି? To see his beautiful creation, to read books, to look at the sky, to sleep at night. ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। କବିଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆଖି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଯାହା ଫଳରେ ଦେଖିପାରିବା।
In the line he gave us eyes, he stands for dash. এই যে ଲାଇନ୍ ଆମର ପୋଏମରେ ଅଛି, he gave us eyes, ଆମକୁ ସେ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହି ଏଠି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି? ହି କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ରିଭର, ଗଡ, ମାଉଣ୍ଟେନ, ମ୍ୟାନ। ଆମକୁ କିଏ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହି ଏଠି ରେଫର କରୁଛି ଗଡଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। Why has God given us lips? କାହିଁକି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି? To sing songs, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। To talk with others, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। To deliver speech, ଆମର ଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ନା to tell that God is great, to tell that God is great, ଭଗବାନ ମହାନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ମହାନତା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି lips। ଏସବୁ ତ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା। To tell that God is great, who has made all things well, କିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିଛନ୍ତି। God, heaven, man, nature, man ମାନେ ହଉଛି ମଣିଷ, ମନୁଷ୍ୟ, nature ପ୍ରକୃତି, heaven ସ୍ୱର୍ଗ, God ଭଗବାନ ବା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଗଢିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା କଥା ସେମିତି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। Who according to the poet is almighty, ପୋଏଟଙ୍କ ହିସାବରେ almighty କିଏ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିଏ? ମ୍ୟାନ, ଡେଭିଲ, ଗଡ, ମାଉଣ୍ଟେନ। ମ୍ୟାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ଡେଭିଲ ମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଗଡ ମାନେ ଭଗବାନ, ମାଉଣ୍ଟେନ ମାନେ ପାହାଡ। ମାଉଣ୍ଟେନ ତ ହବନି, ଗଡ ହବ। almighty ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। God is almighty means dash, God can see everything। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ମିନିଂ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। God is almighty means dash, God almighty ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆ ଅର୍ଥ କଣ? God can see everything, God ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। God can do everything, ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବେ। God is most powerful, God loves all। ଏଟା ହବ God is most powerful। ଭଗବାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗଡ ଲଭ୍ସ ଅଲ୍, ଏଟା ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗଡ ଇଜ ଅଲମାଇଟି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। When does the sky look bright, କେତେବେଳେ ଆକାଶ ବ୍ରାଇଟ ଦେଖାଯାଏ? In the morning, in the evening, both in the morning and in the evening। ଏଟା ହବ both in the morning and in the evening, ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ସକାଳରେ ଆକାଶ ବ୍ରାଇଟ ଦେଖାଯାଏ, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। The poet of the poem all things bright and beautiful is dash। ପୋଏମ ଯୋଉ ଅଛି all things bright and beautiful, ତାର ପୋଏଟ କିଏ? କବି କିଏ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ସେସିଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, TS ଇଲିଓଟ, ବେନ୍ ଜନସନ। ଏଟା ହବ CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଏଟା କଣ ହବ? CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଅପସନ B ରାଇଟ ଆନ୍ସର। What are the little things that the poet talks about? କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ପୋଏଟ କବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ତ ବଡ। ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡସ୍, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡସ୍, ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଏଟା ହବ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡସ୍। ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡସ୍, ଫୁଲ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବଡ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। According to the poet, men should be grateful to God because dash। କବିଙ୍କ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ରହିବା ଉଚିତ, କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ କଣ? God has made everything, ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। God is almighty, God is helpful, God knows everything। God is almighty ମାନେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। God is helpful ମାନେ God knows everything, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। କଣ ହବ ଭାବୁଛ? ପୋଏଟଙ୍କ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। God has made everything, ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ। By purple headed mountain the poet talks about dash। purple headed mountain ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କବି କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? The foot of the mountain, ମାଉଣ୍ଟେନ ର ପାଦ ବିଷୟରେ। The top of the mountain, ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଶୀର୍ଷ ବିଷୟରେ। ମାଉଣ୍ଟେନ ମାନେ ପାହାଡ ବା ପର୍ବତ। The side of the mountain,
ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ର ମଧ୍ୟଭାଗ ବିଷୟରେ ଦେଖ ଏଟା ହବ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍, ହେଡ୍ ମାନେ କଣ? ହେଡ୍ ଟା ଆମର କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଶୀର୍ଷରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି। ସେମିତି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ର ହେଡ୍ କୋଉଠି ଥିବ? ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଟପ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ର ଟପ୍ ବିଷୟରେ। The poem All Things Bright and Beautiful has been included in dash. Poem ସବୁ ଯୋଉ All Things Bright and Beautiful sorry, the poem All Things Bright and Beautiful has been included in dash. କାହା ଭିତରେ କଣ include କରାହେଇଛି All Things Bright and Beautiful କୁ? Hymn for Children, Christmas Carol, Once in Royal David's Day, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି None of the Above. ଅପସନ ଡି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ କହିଦେଲି ତମକୁ None of the Above ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ All Things Bright and Beautiful poem ଅଛି, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶଟେ କାହାର? Hymn for Children, ଯୋଉଟା କି କବିଙ୍କ ରଚନା, ଗୋଟେ ବଡ ପୋଏମଟେ ଏଟା, କବିତା ସଂକଳନ, ବଡ କବିତା ସଂକଳନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛି All Things Bright and Beautiful, ଯୋଉଟା କି ତମ ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ବାହାର କରିକି ପୁରା କବିତାଟାକୁ ପଢି ବି ପାରିବ। ଏବେ ଆପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଟା ରହିଲା ପ୍ରାୟ। In the line he made their glowing colors, he the word there refers to dash. ଏଇ ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଛି he made their glowing colors, ଏଇ ଲାଇନ୍ ରେ their କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି? ହି ଅର୍ଥ ଏଠି ଭଗବାନ ଗଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚମକୁଥିବା ରଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଏଠି କିଏ? ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ୱିଙ୍ଗସ୍, କଲର୍ସ, ଟ୍ରିଜ୍। ଏଟା ହବ ଫୁଲ ମାନେ, ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର କୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। There refers to flowers. In the line he made their tiny wings, the word there refers to dash. ଏଇ ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେୟାର କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି? ଦେୟାର କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦେୟାର ଅଛି ଏଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଟ୍ରିଜ୍, ବାର୍ଡସ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଟା ହବ ବାର୍ଡସ୍, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତ ତମେ ଗଡ ଲେଖିଥାନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନବ। ତମ ପାଇଁ ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି।